My dear students, Assalamu alaikum and welcome to your online class. I am Dr. Sybilla Ferdousy, Associate Professor, Department of Physiology. In this class, we are going to discuss about the disorders of thyroid gland. Thyroid gland secretes some very important hormones, T3 and T4, that are important for the metabolic functions of our body. But it is very common that hypersecretion or hyposecretion of thyroid hormone occurs in our country and also across the world. So it is important for you to know the disorders of this gland. So if there is a hyposecretion of the thyroid hormone, in children it results in cretinism, and in adults there is myxedema, and sometimes there is goiter, which is a non-toxic goiter. And in case of hyperthyroidism, the clinical conditions that occur are Graves' disease, thyrotoxicosis, and goiter, which is a toxic one. So goiter can result in both hyper and hyposecretion of the thyroid hormones, but in case of hyposecretion, it is a non-toxic goiter, and in case of hypersecretion, it is a toxic goiter. Now let's look at the clinical features of hyperthyroidism. So, যখন thyroid hormone secretion অনেক বেশি, তখন কি সাইন সিম্পটম গুলা আমরা পেশেন্টের মধ্যে দেখতে পাবো। First হচ্ছে excitability, and then we have nervousness, intolerance to heat. This is very important because in case of hyperthyroidism, BMR is high, so heat production in the body is high, so the patient becomes intolerant to heat. And then there is increased sweating, weight loss. যেহেতু BMR-টা খুব বেশি, কাজেই পেশেন্টদের মেটাবলিজম খুব বেশি হবে এবং সেজন্য তারা weight loss হবে. Then we have diarrhea, extreme fatigue but inability to sleep. Patient will be extremely fatigued, খুব টায়ার্ড থাকবে কিন্তু তাদের ঘুম আসবে না, এবং এই পেশেন্টদের ক্ষেত্রে তাদের পালসটাও আমরা খুব হাই পাবো এবং এটাকে বলা হয় স্লিপিং পালস. Then there is muscle weakness, and because there is excessive protein catabolism, body protein গুলা ভেঙে যাবে, so সেখানে muscle weakness দেখা দিবে, and tremor of the hands. So these are the sign symptoms that we can find in a patient who is suffering from hyperthyroidism. Now the clinical features of hypothyroidism. Hypothyroidism আমাদের দেশে কিন্তু অনেক কমন, স্পেশালি আমরা দেখি যে ফিমেল পেশেন্টরা খুব হাইপোথাইরয়েডিজমে সাফার করে, এবং ইন কেস অফ হাইপোথাইরয়েডিজম যে সাইন সিম্পটম গুলো আমরা পাবো সেটা হচ্ছে ফ্যাটিগ, দ্যাট মিন্স পেশেন্ট খুব টায়ার্ড থাকবে, এবং স্লিপিং আপ টু 12 to 14 hours a day. প্রতিদিন দেখা যাবে সে 12 থেকে 14 ঘন্টা ঘুমাচ্ছে, সে খুব টায়ার্ড ফিল করবে এবং ঘুমাচ্ছে। সো ওয়েট গেইন হবে, যেহেতু তার বডির মেটাবলিজম হচ্ছে না, কাজেই তার বডি ওয়েট গেইন হবে। Intolerance to cold, muscular sluggishness, সে খুব স্লো হয়ে যাবে, প্রতিটা কাজেই সে খুব স্লো ভাবে সবগুলা কাজ করবে, এবং সেখানে অলসো আমরা পাবো মেন্টাল স্লাগিশনেস, দ্যাট মিন্স মানসিক ভাবেও কিন্তু সে খুব স্লো রেসপন্ড করবে, যে কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে, যে কোনো কাজে তার মানসিক রেসপন্সটাও খুব স্লো হবে, এন্ড এটাকে আমরা বলছি মেন্টাল স্লাগিশনেস। Then there is decreased heart rate and cardiac output. Constipation, therefore hypersecretion, there was diarrhea because there was increased motility of the gut, and in case of hyposecretion we find constipation. তারপরে পেশেন্টের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফিচার হচ্ছে একটা ফ্রগ লাইক স্লো হাস্কি ভয়েস, ফ্রগ লাইক স্লো হাস্কি ভয়েস, এবং দিস ভয়েস ক্যান বি ডায়াগনোসড ওভার দ্য ফোন। সো এটা একটা পেশেন্টের সাথে ফোনে কথা বললেই অনেক সময় ডাক্তাররা বুঝে যায় যে দিস পেশেন্ট ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপোথাইরয়েডিজম, কারণ ভয়েসটা খুব একটা হাস্কি ভয়েস হবে এবং স্লোলি তার স্পিকিং রেট খুব স্লো হবে। And then there is the development of edematous appearance. বডিটা মুখটা খুব ফুলে যাবে, bagginess under the eyes, এবং একটা edematous appearance হবে, এটাকে আমরা বলছি myxedema. So এখন আমরা
if we go into details about these disorders of the thyroid gland, so first let us talk about cretinism. Cretinism কিন্তু আমরা দেখি যে hyposecretion of the thyroid hormones in children, এবং আমাদের দেশে দেখা যায় 0.5% children is suffering from cretinism or hyposecretion of the thyroid hormone, এবং সেজন্য আজকাল কি করা হয়, রুটিনলি জন্মের পরেই সব বাচ্চাদের থাইরয়েড স্ক্রিনিং করা হয়। সো তাদের থাইরয়েড হরমোনটা টেস্ট করা হয়, থাইরয়েড হরমোন লেভেলটা দেখা হয় whether they are suffering from hypothyroidism or not. So cretinismটা কি? Cretinism is a clinical condition এবং এখানে একটা মেন্টাল রিটার্ডেশন হয়। সো মানসিকভাবে তার ডেভেলপমেন্টটা ঠিকমতো হবে না, এবং there is also failure of the body growth, কাজেই তার মানসিক ডেভেলপমেন্টও হচ্ছে না এবং তার শারীরিক বৃদ্ধিও ঠিকমতো হবে না। এবং this is caused by কেন হচ্ছে এটা হচ্ছে যে তার গর্ভাবস্থায় এবং মায়েরও যদি অথবা তার ইনফ্যান্সিতে যদি সে থাইরয়েড হরমোন ডেফিসিয়েন্সি থাকে তার শরীরে, দ্যাট মিনস যে তার ফিটাল লাইফে, তার ইনফ্যান্সিতে এবং তার চাইল্ডহুডে, ফর এনি রিজন ইফ দেয়ার ইজ deficiency of the thyroid hormone, then this baby will suffer from cretinism. So in cretinism আমরা দেখছি যে there is mental retardation and also physical stunted growth. And cause কি হতে পারে এই ক্রিটিনিজমের জন্য? এটার জন্য এক নম্বর কজ হতে পারে যে ম্যাটারনাল আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি, তার মানে মার শরীরে যদি আয়োডিনের ঘাটতি থাকে। Then fetal thyroid dysgenesis, inborn errors of thyroid hormone synthesis, আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে যে থাইরয়েড হরমোনগুলো সিনথেসিস হয় সেটার জন্য বিভিন্ন এনজাইম কাজ করে। সো ইফ ইন এনি অফ দ্য স্টেপ কোনো এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি থাকে, কোনো এনজাইম এরর থাকে, ইন দ্যাট কেস দেয়ার উইল বি hyposecretion of the thyroid hormones. Maternal antithyroid antibody, অনেক সময় মায়ের শরীরে অ্যান্টিথাইরয়েড অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হয়, একটা অটো ইমিউন অ্যান্টিবডি গুলা তৈরি হয়, আমাদের বি লিম্ফোসাইট গুলা, প্লাজমা সেল গুলা এই অ্যান্টিবডি গুলা প্রোডাকশন করতে থাকে, এবং এরা কি করছে, তারা অ্যান্টিথাইরয়েড হিসেবে কাজ করতে থাকে। এবং fetal hypopituitary hypothyroidism. So there are 5 causes of cretinism as we have seen, that is maternal iodine deficiency, inborn errors of thyroid hormone synthesis, fetal thyroid dysgenesis, maternal antithyroid antibody, and fetal hypopituitary hypothyroidism. So এই ক্ষেত্রে in these cretin babies আমরা কি কি সাইন সিম্পটম গুলো দেখতে পাবো, কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা পাবো? The first and foremost যে ক্লিনিক্যাল ফিচারটা দেখা যাবে সেটা হচ্ছে মেন্টাল রিটার্ডেশন। সো তাদের মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ঠিকমতো হবে না। আমরা জানি থাইরয়েড হরমোন খুব প্রয়োজন মেন্টাল ডেভেলপমেন্টের জন্য, এবং থাইরয়েড হরমোন ইন দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম এটা ডেনড্রাইটিক আর্বোরাইজেশন, র্যাপিড সেরিব্রেশন, মাইলিনেশন, এই ফাংশন গুলোর জন্য থাইরয়েড হরমোন ইজ ভেরি নেসেসারি। সো whenever there is thyroid hormone deficiency, these functions will not occur properly and there will be mental retardation. Short stature, এই ফিচারটা আমরা পাবো, and there will be enlarged protruding tongue and dribbling of the saliva. দেখা যাবে তার অনেক সময় থাইরয়েড হরমোন ডেফিসিয়েন্সিতে সফট টিস্যু গুলা এনলার্জমেন্ট হয়, টাংটাও খুব এনলার্জমেন্ট হয়ে যায়, এবং পেশেন্টের দেখা যায় যে ঠোঁটের কোণা থেকে তার স্যালাইভা পড়ছে। সো এই ফিচারটা আমরা দেখতে পাবো। and there is delayed developmental milestones, একটা বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্টাল মাইলস্টোন গুলো থাকে সেগুলো কিন্তু ডিলেড হবে, হ্যাঁ, যেমন সিটিং, ওয়াকিং, স্পিচ, যেই বয়সে যেটা করার কথা ছিল সেই বয়সে সে সেটা করছে না। সো এগুলা দেখলে আমরা সাজেস্ট করতে পারি বা আমরা চিন্তা করতে পারি যে দিস বেবি ইজ সাফারিং ফ্রম হাইপোথাইরয়েডিজম। ট্রিটমেন্ট কি? ক্রিটিনিজম কিন্তু খুব একটা কমন ডিজিজ, বাট ইট ইজ অলসো খুব ইজিলি প্রিভেন্টেবল। সো আমরা যদি বাচ্চার বার্থের সময় আমরা থাইরয়েড স্ক্রিনিংটা করি, and then from that moment hypothyroidism এর only treatmentই হচ্ছে to give the thyroid hormones orally tablet আকারে পাওয়া যায়। সো থাইরয়েড হরমোনটা দেয়াটাই হচ্ছে ক্রিটিনিজম এর ট্রিটমেন্ট।
So if early diagnosis is possible, and this is very vital, so cretinism আমরা তখন administration of thyroid hormone করব, এবং so in this, by this simple administration of the thyroid hormones we can prevent this cretinism. So এটা very important যে প্রতিটা বাচ্চারই জন্মের পরে তার thyroid screeningটা করা হয়। আচ্ছা, so this is about cretinism. Next, একটা adult person এর যদি thyroid hormone deficiency হয়, in that case the patient, the clinical condition that will develop, এটাকে is called mixed edema. এবং mixed edema তে আমরা কি দেখি যে এখানে আসলে hyaluronic acid এবং chondroitin sulfate এই দুইটা খুব বেশি বেড়ে যায় শরীরে, এবং এগুলো হচ্ছে they are bound with the proteins and form excessive tissue gel in the interstitial space, and this causes the total quantity of the interstitial fluid to increase. And because of the gel-like nature of the fluid, it is mainly immobile, এবং এই ইডিমাটা হচ্ছে non-pitting type. আমরা জানি যে edema can be pitting and non-pitting. So in case of mixed edema, the edema that develops because it is gel-like in nature, এটা হচ্ছে non-pitting. এটা একটা non-pitting edema দেখা দিবে। And then another clinical disorder very common with the thyroid gland is goiter. Goiter means enlargement of the thyroid gland. Now goiter can be hypothyroid or hyperthyroid. So যদি এটা hypothyroid এর ক্ষেত্রে হয়, enlargement of the thyroid gland, then it is a non-toxic goiter. But if it occurs in case of hyperthyroid, then this goiter is a toxic goiter. এবং goiter-এর কজটা কি? মেইন হচ্ছে যে ডায়েটারি আয়োডাইড ডেফিসিয়েন্সি। এবং আমাদের দেশে আমরা দেখি যে উত্তরবঙ্গে রংপুর অঞ্চলের দিকে আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সিটা অনেক বেশি দেখা যায়, এবং goiter-টাও আমাদের দেশের ওই অঞ্চলে বেশি পাই আমরা। সো এইটা হচ্ছে আমাদের ডিসঅর্ডার গুলা। এখন ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর আস এই ডিসঅর্ডার গুলাকে খুব তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট করে ফেলা, এবং এগুলো ডিটেক্ট করার জন্য আমরা যে সাইন সিমটম গুলো বললাম, একটা পেশেন্ট সব সাইন সিমটম যে একসাথে প্রেজেন্ট থাকবে তা কিন্তু না, একটা ইন্ডিভিজুয়াল সাইন সিমটম মে বি প্রেজেন্ট ইন আ পেশেন্ট। সো along with the sign symptoms we have to do the laboratory test, এবং থাইরয়েড ফাংশন টেস্টের জন্য আমরা যে টেস্টগুলো করব সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ টোটাল T3 and T4, মেজারমেন্ট অফ ফ্রি T3 and T4, and মেজারমেন্ট অফ প্লাজমা TSH. সো এই হরমোন লেভেলগুলো যদি আমরা টেস্ট করি, আমরা দেখতে পাবো যে থাইরয়েড স্ট্যাটাসটা আমরা দেখব, and then we can easily detect whether the patient is suffering from hypothyroidism or hyperthyroidism. এখন ইভ্যালুয়েশন আমরা যদি করি এই টেস্টগুলোর, আমরা দেখি যে যদি একটা পেশেন্ট হাইপোথাইরয়েড হয়, হাইপোথাইরয়েড হলে দ্যাট মিনস তার থাইরয়েড হরমোন লেভেল কম, তার মানে তার T3 and T4 কম থাকবে, কিন্তু তার TSH লেভেলটা কিন্তু হাই থাকবে। And in case of hyperthyroid আমরা পাবো যে T3 and T4 levels are high but TSH level is low. এবং ইউথাইরয়েড, যখন একটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সবগুলো হরমোন লেভেল নরমাল থাকে, দ্যাট মিনস আ নরমাল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, দ্যাট থাইরয়েড ইজ কল্ড ইউথাইরয়েড। সো আমরা এই থাইরয়েড ফাংশন টেস্টগুলো যেগুলো আছে এগুলো আমরা করব। আচ্ছা, another করব টু ডিটেক্ট এনি ডিসঅর্ডারস অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। এরপরে আমরা আসি যে ট্রিটমেন্ট আমরা কি করতে পারি ইন কেস অফ হাইপারথাইরয়েডিজম। আমরা কি করব, দ্যাট মিনস এই পার্সনের শরীরে থাইরয়েড হরমোন লেভেলটা খুব হাই, সো আমরা কি করব, অ্যান্টিথাইরয়েড সাবস্টেন্স ইউজ করব, and this person is treated with antithyroid substances like thiocyanate, thiourelis এবং high concentration of inorganic iodides. সো এই হাইপারথাইরয়েডিজমে আমরা এই ট্রিটমেন্টগুলো করতে পারি। এবং অ্যানাদার ট্রিটমেন্ট হতে পারে যে যদি খুব বেশি থাইরয়েড হরমোন সিক্রেশন হচ্ছে, if there is a thyroid tumor, তখন আমরা সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, এটাও করা হয় থাইরয়েডেক্টমি।
So our hypothyroidism এর ক্ষেত্রে the only treatment, as I have already said, is administration of the thyroid hormones, and they are found in the form of tablets and they can be given orally. So এগুলো আমরা করব। আচ্ছা, সো এখন আমরা যদি বলতে চাই যে T3 and T4 আমরা দেখব, টোটাল T3 T4 দেখব, ফ্রি T3 T4 দেখব এবং TSH লেভেলটা দেখব। সো এই লেভেলগুলো দেখে আমরা আমাদের থাইরয়েড ডিসঅর্ডারগুলো ডিটেক্ট করতে পারবো এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্রিটমেন্ট দিয়ে পেশেন্টের জন্য একটা ইমপ্রুভ লাইফস্টাইল, একটা ইমপ্রুভ হেলথ প্রোভাইড করতে পারবো। সো থ্যাংক ইউ অ্যান্ড আল্লাহ।